دشمنوں کے نرغے میں گرے ہوئے ایک نوجوان کی داستان شجاعت، جس کے لیے ناموس وطن کی حفاظت نقد جاں سے بڑھ کر عزیز تھی۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی ہنگامہ خیز زندگی کی سرگزشت ہے جو اپنے ملک کی سرحدوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دشمن ملک کے شاطر ہندوؤں کی سازشوں کو ناکام بناتا رہا، دشمنوں کو ناکو چنے چبواتا رہا۔ سازشی ذہن رکھنے والے ہندوؤں کو ان کی غاصبانہ فطرت کی فصل کاٹنی پڑی۔ آگ جلتی رہی، خون ابلتا رہا اور وہ اپنی مجاہدانہ شان سے آگے بڑھتا رہا۔ جو ہاتھ اس کی جانب بڑھا کٹ کے رہا۔ دشمنوں کی ہر چال خود انہی کے لیے شہ مات بنی۔ محترم جناب اقبال کاظمی صاحب کے قلم سے نکلا ایک شاہکار ناول سرفروش مجاہد انگارے۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی نئی قسط اپلوڈ کی جائے فوراً آپ تک پہنچ جایا کرے۔ چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ دو طرف سے حملہ ہوا تو بھارتی سورما یہی سمجھے تھے کہ مجاہدین کی کسی بڑی پارٹی نے حملہ کیا ہے، اور پھر عبداللہ نے بر وقت ہینڈ گرنیڈ پھینک کر بڑا کام کر دکھایا۔ میں تم لوگوں کی ہمت کی داد دیتا ہوں۔ میں نے چلتے چلتے انگوری کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا، لیکن نہ تو کوئی اعتراض کیا اور نہ ہی ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ کیا گولیاں چلاتے اور خون بہتے دیکھ کر تمہیں خوف نہیں آتا؟ خوف اور ڈر، یہ چیزیں اب میرے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی ہیں۔ اس نے جواب دیا۔ میرا ڈر تو اس روز دور ہو گیا تھا جب میں نے اور طاہرہ نے نوری کو فوجیوں کے شکنجے میں دیکھ کر جیپ پر حملہ کر دیا تھا، اور پھر میں نے اپنوں کا خون بہتے دیکھا ہے۔ ان بھارتی بیڑیوں کا خون بہتے دیکھ کر مجھے خوف کیوں محسوس ہونے لگا؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب میں کسی بھارتی فوجی کو گولی کھا کر گرتے اور اس کے جسم سے خون کے فوارے ابلتے دیکھتی ہوں تو مجھے عجیب سے سکون ملتا ہے۔ میں نے انگوری کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ہم ایک بار پھر رک گئے۔ حسن ہم سے چند گز پیچھے چل رہا تھا۔ وہ بھی ہمارے قریب آ کر ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ہم پہاڑ کی چوٹی پر تھے۔ دوسری طرف نشیب میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا جو دور تک چلا گیا تھا۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے تک بیٹھے رہے اور پھر اٹھ کر ایک تنگ سے راستے میں داخل ہو گئے۔ یہاں ہوا بہت تیز تھی جو ہمیں مسلسل پیچھے کی طرف دھکیل رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم کھلی جگہ پر پہنچ گئے۔ بڑی حسین جگہ تھی۔ دور تک درختوں کے جھنڈ پھیلے ہوئے تھے۔ مخملی گھاس میں مسکراتے ہوئے رنگ برنگے جنگلی پھول بہار دکھا رہے تھے۔ ہم ایک بار پھر ایک چھوٹی سی ندی پر رک گئے۔ شفاف پانی اچھلتا اور گنگناتا ہوا بہہ رہا تھا۔ میں نے جیب بھر کر ٹھنڈا پانی پیا اور منہ پر چھینٹے مارنے لگا۔ ہم صرف چند منٹ وہاں رکے اور ندی کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف چلنے لگے۔ اس مرتبہ ہمیں زیادہ فاصلہ طے نہیں کرنا پڑا۔ تقریباً 100 گز آگے ایک سرسبز چٹان کے ساتھ گھومتے ہی ہم رک گئے۔ درختوں کے جھنڈ کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا۔ وہ ندی اسی تالاب سے نکل کر بہہ رہی تھی۔ یہی وہ چشمہ تھا جس کا پانی تالاب کی صورت میں جمع ہو رہا تھا۔ اس تالاب کے بائیں طرف گھاس پھوس کا ایک جھونپڑا بنا ہوا تھا اور ایک بوڑھا آدمی جھونپڑے کے سامنے بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھا رسی بٹ رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 60 کے لگ بھگ ضرور رہی ہوگی۔ داڑھی اور سر کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ ہمیں دیکھ کر رسی والی چرخی اس نے نیچے رکھ دی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آ گئی بیٹی، وہ انگوری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ دونوں ہیں تو اپنے ہی شیر، مگر ان کے نام بتا دو بیٹی تاکہ انہیں مخاطب کرنے میں آسانی رہے۔ اس نے کہتے ہوئے ہماری طرف دیکھا۔ یہ شمروز ہے اور یہ حسن۔ انگوری نے ہمارا تعارف کرایا۔ آج اتفاق سے یہ بھی اسی شکار پر جپٹے تھے جو ہمارا نشانہ تھا۔ پھر تو اس بدبخت شکار کے چیتڑے اڑ گئے ہوں گے۔ بوڑھا مسکرا دیا۔ ہاں بابا، یہی سمجھ لو، چیتڑے اڑ ہی گئے ان کے۔ انگوری بھی مسکرا دی۔ نوری اور عبداللہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، بابا نے کہا۔ وہ بس آتے ہی ہوں گے، انگوری نے جواب دیا۔ پر ہمیں تو بہت بھوک لگ رہی ہے بابا، تم لوگ بیٹھو، میں ابھی چاول ابال لیتا ہوں۔ وہ سفید ریش بوڑھا کہتے ہوئے جھونپڑے کے پچھلی طرف چلا گیا۔ حسن تو چٹائی پر لیٹ گیا۔ میں اور انگوری ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ میں بار بار انگوری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر پر بندھا ہوا رومال کھول دیا تھا۔ اس روز میں نے اسے 2 چوٹیاں باندھتے ہوئے دیکھا تھا۔ سینے پر لہراتی ہوئی وہ 2 چوٹیاں بھی مجھے اچھی لگی تھی اور بکھرے ہوئے سیاہ ریشمی بال بھی بہت اچھے لگ رہے تھے۔ مجھے اپنی طرف اس طرح گہری نظروں سے گورتے ہوئے دیکھ کر انگوری کے چہرے پر ہلکی سی سرخی پھیل گئی اور نگاہیں جھک گئیں۔ میں بے اختیار مسکرا دیا۔ اس وقت میرے سامنے وہی انگوری بیٹھی تھی
जिसे मैंने पहली बार उसके घर में देखा था। शर्माई, लजाई और झिझकी हुई सी लड़की। थोड़ी ही देर बाद नूरी और अब्दुल्ला भी पहुंच गए। वो कुछ ज्यादा थके हुए थे। नूरी ने अपनी सब मशीन गन एक तरफ डाल दी, सर पर बंधा हुआ रुमाल खोल दिया और चटाई पर लेटकर अपना सर अंगूरी के घुटने पर रख दिया। अंगूरी प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। फजा में चावलों की खुशगवार सी महक फैल गई। झोंपड़े की पिछली तरफ वो बाबा चावल उबाल रहा था। उनकी इश्तिहा आमेज खुशबू से मेरी भूख चमक उठी थी। ये बाबा कौन है और यहाँ इस वीराने में क्यों रह रहा है? मेरा ख्याल है कुर्बो जवार में कोई बस्ती भी नहीं है। मैंने अंगूरी से पूछा। इसका नाम अब्दुल फता है, अंगूरी ने बताया। बरसों पहले इसका नाम भारतीय फौजियों के लिए खौफ और दहशत की अलामत बना हुआ था। ये अपने मुजाहिदीन के साथ जिस चौकी या कैंप पर हमला करता, वहाँ लाशों के सिवा कुछ भी बाकी न रहता। भारतीय फौज के बास जनरल भी इसका नाम सुनकर थर थर कांपने लगते थे। अब्दुल फता अपनी जिंदगी में कम से कम 3 मरतबा पकड़ा गया, लेकिन भारतीयों की बनाई हुई कोई भी जंजीर इसे पाबंदे सलासल नहीं कर सकी। ये हर मरतबा भाग निकला। इसके बारे में मशहूर हो गया कि ये माफूकुल फितरत कुव्वतों का मालिक है। भारतीय फौजियों को ये हुक्म दे दिया गया था कि अब्दुल फता को गिरफ्तार करने की बजाय देखते ही गोली से उड़ा दिया जाए। बाबा अब्दुल फता के बदन पर जख्मों के लातादाद निशान हैं। कम से कम 7 मरतबा गोलियों का निशाना बना। बेपनाह तशद्दुद बर्दाश्त किया मगर जिंदा रहा। आजादी की लगन ने इसे जिंदा रखा। अब्दुल फता 30 साल तक भारतीयों के लिए हवा बना रहा। फिर इसके कवा जवाब देने लगे। ये छापामार कार्रवाइयों में अमली तौर पर हिस्सा लेने की बजाय मुजाहिदीन को तरबियत देने लगा और फिर गोशा नशीं हो गया। अब्दुल फता ने पिछले 3 साल से यहाँ डेरा जमा रखा है। अल्लाह अल्लाह करता है और वतन की आज़ादी की दुआएं मांगता रहता है। ये दरख्त, पौधे, गुनगुनाती हुई नदी, चहचहाते हुए परिंदे और कुदरती नज़ारे इसके साथ ही हैं। यहाँ से तकरीबन 5 कोस के फासले पर उस पहाड़ के पीछे एक बस्ती है। बाबा अब्दुल फता हर 2 हफ्ते बाद उस बस्ती में जाकर अपनी जरूरत की चीजें ले आता है। बस्ती का कोई भी दुकानदार इससे पैसे लेने को तैयार नहीं होता, मगर ये बगैर कीमत के कोई चीज नहीं लेता। यहाँ बैठा रस्सियां बढ़ता रहता है, जिन्हें बेचकर जरूरत की चीजें खरीद लेता है। गाजी अब्दुल फता का नाम मेरे लिए अजनबी नहीं था। बचपन में कई मरतबा ये नाम सुना था और जहाँ तक मुझे याद पड़ता था ये कई मरतबा सोपुर भी आ चुका था। और मुझे खुशी हो रही थी कि आज मुझे उस अजीम मुजाहिद का न्याज हुआ जिसने अपनी जिंदगी वतन की आज़ादी के लिए लड़ते हुए गुजार दी थी। और आज भी भारतीय फौज के जर्नैलों और कश्मीर के कठपुतली हुक्मरानों को इसकी तलाश थी। तकरीबन आधे घंटे बाद बाबा अब्दुल फता ने चावलों की पतीली और चंद प्लेटें हमारे सामने चटाई पर रख दी। नूरी और हसन भी उठकर बैठ गए। जिसने जितना खाना हो खुद ही निकालो बेटा। बाबा अब्दुल फता आलती पालती मार कर बैठ गया। अंगूरी ने एक प्लेट में चावल निकाल कर वो प्लेट बाबा के सामने रख दी और फिर हमें प्लेटों में निकाल निकाल कर देने लगी। गरम गरम चावलों से उठने वाली खुशबू मेरी भूख बढ़ा रही थी, लेकिन मुझे चावलों के ठंडे होने का इंतजार करना पड़ा। नमक मिले हुए ये चावल बहुत अच्छे लग रहे थे। चावल खाते हुए मैं बाबा अब्दुल फता से बातें भी कर रहा था। आप सोपुर भी तो आ चुके हैं। मैं उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन कई मरतबा आपके बारे में सुना था। मैं कई मरतबा सोपुर जा चुका हूँ। मुझे अब भी सब कुछ याद है। बाबा अब्दुल फता ने कहा। अहमद अली अब्बास, गुलाम अकबर दुकानदार और रसूल बख्श लोन, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। उन्होंने कभी बंदूक नहीं उठाई, लेकिन मेरे नजदीक उसका रुतबा भी गाजियों और मुजाहिदों से कम नहीं। तुम भी सोपुर के रहने वाले हो? किसके बेटे हो? रसूल बख्श लोन का, मैंने धीमे लहजे में जवाब दिया। ओ, मुजाहिद का बेटा मुजाहिद ही होता है। उसने आगे बढ़कर मेरा माथा चूम लिया। कैसा है तुम्हारा बाप? वो शहीद हो गए, मैंने कहा। ओ। बाबा अब्दुल फता का हाथ मुंह की तरफ जाते जाते रुक गया। उसने नवाला प्लेट में डाल दिया और मेरी तरफ देखने लगा। ये कब की बात है? तकरीबन 2 महीने पहले, मैंने कहा और सोपुर पर भारतीय फौजियों के हमले की तफसीलात बताने लगा। अंगूरी ने भी हाथ का नवाला छोड़ दिया था और वो भी पूरी तवज्जो से मेरी बातें सुन रही थी। मेरी जिंदगी थी तो मैं बच गया। मैं कह रहा था, वो लोग मुझे मुर्दा समझकर फेंक गए थे। इत्तफाक से कमांडर मुहिबुल्लाह और उसके साथियों का इस तरफ से गुजर हुआ और वो लोग मुझे बेहोशी की हालत में उठा कर ले गए। मैं एक बार फिर खामोश हो गया और चंद लम्हों के वक्फे के बाद अपनी बकिया कहानी सुनाने लगा। वो तुम्हारी आजमाइश थी। मेरे खामोश होने पर बाबा अब्दुल फता ने कहा, कुदरत इंसान का इम्तिहान लेती है। अगर वो आजमाइश में कामयाब हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे मंजिल पर पहुंचने से नहीं रोक सकती। तुम भी इस आजमाइश से सुरखरू होकर निकले हो। ये गासिब भारतीय हुक्मरान अब तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला,
مجھے انگوری نے بتایا تھا کہ کمانڈر محب اللہ کی قیادت میں مجاہدین نے گلمرگ کے دوسری طرف نئے قائم ہونے والے اسلحہ ڈیپو کو اڑا دیا ہے۔ مجھے بھی اس ڈیپو کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی تھی۔ اگر وہ ڈیپو قائم رہتا تو اس علاقے میں بھارتی فوج کی گرفت مضبوط ہو جاتی، مگر تم لوگوں نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ اب وہ طویل عرصہ تک سنبھل نہیں سکیں گے۔ آپ کے خیال میں کشمیر کے سیاسی لیڈروں کو وطن کی آزادی کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے موضوع بدل دیا۔ سیاسی لیڈر۔ بابا عبدالفتاح کے ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ کشمیر کے سیاسی لیڈروں کا آزادی کی اس تحریک میں کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ جنگ تم جیسے نوجوانوں کو ہی لڑنی پڑے گی۔ ہمارے لیڈر تو ہندو سامراج کے اعلی کار ہیں۔ وہ سری نگر کے عالی شان بنگلوں کے شاندار ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر کشمیریوں کی بے بسی اور مظلومیت کا رونا روتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ عوام ان کو بھولنے لگی ہے تو بھارتی حکمرانوں یا فوج کے مظالم کے خلاف ایک زوردار بیان جاری کر دیتے ہیں، جس پر حکومت انہیں گرفتار کر لیتی ہے اور وہ جیل میں بھی عیش کرتے ہیں، اور چند روز بعد وہ پھر رہا ہو کر اپنی عیاشیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سیاسی لیڈر کشمیر کی آزادی کے لیے کیا کریں گے؟ یہ لوگ کشمیری عوام کے ہمدرد نہیں، نہ انہیں آزادی سے کوئی دلچسپی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لیڈر تحریک آزادی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ لیڈر نہ ہوتے تو کشمیر بہت عرصہ پہلے آزاد ہو چکا ہوتا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، ایک زمانے میں شیر کشمیر کے نام کا بہت چرچا تھا۔ وہ تحریک آزادی کا ہیرو کہلانے لگا تھا، مگر حقیقت یہ ہے اور دنیا جانتی ہے کہ کشمیر کاز کو سب سے زیادہ نقصان اسی شیر کشمیر نے پہنچایا تھا۔ کرسی کی خاطر اس نے کشمیری عوام سے غداری کی، کشمیر کاز سے غداری کی، اور پھر یہ روایت بن گئی۔ اقتدار سے محروم ہو کر یہ شیر کشمیر کشمیری عوام پر بھارتی حکمرانوں اور فوج کے مظالم کا رونا روتا، اور جب اسے وزارت اعلیٰ کی مسند پر بٹھا دیا جاتا تو اس کی زبان انہی کشمیری عوام کے خلاف زہر اگلنے لگتی۔ شیر کشمیر مر گیا، اس کی گدی اس کی اولاد نے سنبھال لی۔ یہ تو غدار بن غدار ہیں۔ کشمیر کاز کو سب سے زیادہ نقصان اسی خاندان نے پہنچایا ہے۔ دوسرے لیڈر بھی یہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ چٹے اجلے کپڑے اور اونچی ٹوپیاں پہن کر بیانات جاری کرنے کے لیے تصویریں بنواتے ہیں۔ ان کی دلچسپی صرف اپنی سیاست چمکانے تک محدود ہے۔ آزادی سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ وادی میں ہر جگہ پولیس اور فوج سے کشمیری عوام کی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ نہتے عوام پولیس کی لاٹھیاں کھاتے ہیں، فوج کی گولیوں کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، ان کی عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹا جاتا ہے، ان کی جوان بیٹیوں کو اجتماعی آبرو ریزی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، انہیں ہر طرح سے رسوا کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا کسی لیڈر کے بارے میں ایسا سنا ہے کہ اس کے جسم پر کوئی معمولی سا بھی زخم لگا ہو، ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی ہو، یا ان کی عورتوں کو ہاتھ لگایا گیا ہو؟ نہیں میرے دوست، یہ سب کچھ تو ان نہتے اور بے گناہ کشمیری عوام کے ساتھ ہو رہا ہے جو اس حسین وادی کو بھارتی سامراج سے آزاد کروا کر امن و آشتی کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں۔ آزادی کے متوالوں کو جب گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے تو ان کے گھروں سے آگ کے مہیب شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے یہ لیڈر اپنی کوٹھیوں کے عالی شان ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر سیاست بگا رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ معصوم کشمیریوں کے جسموں سے بہنے والے خون سے وہ ذاتی طور پر زیادہ سے زیادہ کتنا اور کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بابا عبدالفتاح چند لمحوں کو خاموش ہو گیا۔ اس کی ان باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کشمیر کے سیاسی لیڈروں سے کس قدر بد دل تھا۔ یہ سب کچھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، میں ان لیڈروں سے مایوس ہو چکا ہوں۔ انہیں صرف اپنی سیاسی دکان سے دلچسپی ہے جسے وہ چمکائے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کشمیر کی آزادی نہیں چاہتے بلکہ اس معاملے کو الجھائے رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے کردار بہت گھناؤنے ہیں۔ تم ان کے اندر جھانک کر دیکھو تو تمہیں بھی ان سے نفرت ہو جائے گی۔ میں تمہیں ایک لیڈر کی بات بتاؤں۔ وہ خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، یہ اپنے آپ کو کشمیری عوام کا بہت بڑا ہمدرد اور بہت بڑا لیڈر سمجھتا ہے۔ اس کے بیانات سن کر لگتا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے مظلوم کشمیریوں پر مظالم بند نہ کیے تو وہ اپنی جان دے دے گا، لیکن اس کے اصل کردار کے بارے میں جان کر تمہیں اس سے نفرت ہو جائے گی۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ میں اس کے چہرے پر تاثرات کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، چند سال پہلے جب بھارتی فوجیوں کے خلاف میری سرگرمیاں عروج پر تھیں تو اس لیڈر نے کم از کم 2 مرتبہ مجھ سے رابطہ کیا تھا اور یہ پیشکش کی تھی کہ میں بھارتی سامراج کے خلاف اپنی سرگرمیاں ختم کر دوں تو مجھے بہت ساری مراد دی جا سکتی ہیں۔ ہندوستان کے کسی بھی بڑے شہر میں یا پاکستان میں مجھے بہت بڑی کوٹھی دی جائے گی۔
शानदार कार दी जाएगी और कम से कम 5 लाख रुपए माहाना अखराजात के लिए दिए जाएंगे। ये मरात मुझे जिंदगी की आखिरी घड़ियों तक मिलती रहेंगी। लेकिन मैंने उसकी पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं ये जंग अपने जाती मफाद के लिए नहीं, उन मजलूम और बेगुनाह बहन भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ जो पिछले 52 बरसों से जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। तो ये है हमारे लीडरों का किरदार। वो एक बार फिर खामोश हो गया। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। सब लीडर ऐसे बेजमीर नहीं हैं। बाज लोगों के दिल में वाकई कश्मीरी अवाम से हमदर्दी है। वो भी भारतीय तसल्लुत से वादी को आजाद कराना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आगे नहीं आने दिया जाता। उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता। लीडरों ने मुझे मायूस किया है, लेकिन मैं कश्मीर के मुस्तकबिल से मायूस नहीं हूँ। कश्मीर जरूर आजाद होगा, और सियासी लीडर नहीं बल्कि तुम जैसे सर फिरे नौजवान आजादी दिलाएंगे। मैं सियासत का तालिब इल्म नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। जमाना तालीम के दौरान भी मुझे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ये देख देख कर मेरा दिल करता था कि गासिब और जालिम हिंदुओं ने हमारी आजादी सलब कर रखी है। वो ताकत के बलबूते पर हमें दबाए रखना चाहते हैं। कमांडर रशीद और दूसरे मुजाहिदीन हमारे कस्बे में आते रहते थे। मैं उनकी बातें सुनता था। हर रात कस्बे के कुछ लोग हमारे घर आ जाते थे और बैठक में बैठे देर तक बातें करते रहते थे। लीडरों के बयानात पर तबसरे होते, कठपुतली हुक्मरानों के किरदार का तज्जिया किया जाता, और फिर अपने वालिदैन की शहादत के बाद मैंने राइफल उठाई तो मुजाहिदीन की बातें सुनकर मुझे पता चला कि सियासत क्या होती है। मगर उस वक्त भी मैंने ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश नहीं की थी, और आज बाबा अब्दुल हक की बातों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था, और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि कश्मीर को भारतीय तसल्लुत से आज़ादी सियासी लीडर नहीं बल्कि मुजाहिदीन ही दिलाएंगे। आज़ादी के मतवाले ये वो लोग थे जो अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों में कठिन तरीन जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए थे। यही लोग अपनी जान हथेलियों पर रखकर बिजली की तरह दुश्मन पर टूट पड़ते थे और इन्हें तहस नहस करके पहाड़ों में रूपोश हो जाते थे। मुझे इस बात की खुशी थी कि अब मैं भी उन सरफरोशों में शामिल था और तहरीक आज़ादी में अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहा था। अगरचे हम सबको शदीद भूख लगी हुई थी, मगर इन बातों से हमारी भूख मर चुकी थी। नूरी ने चावलों की पतीली उठाकर झोंपड़ी में रख दी और प्लेटें धोने के लिए नदी पर ले गई। बाबा अब्दुल फता एक बार फिर छोटी सी चरखी घुमाकर रस्सी बटने लगा था। मेरे हाथों में अब राइफल उठाने की शक्कत नहीं रही। वो कह रहा था, लेकिन इस उम्मीद पर जिंदा हूँ कि अपनी आंखों से इस वादी की फजाओं में आज़ादी का परचम लहराते देख सकूं। इंशाअल्लाह आप जरूर देखेंगे, मैंने कहा। अब्दुल्ला और हसन भी उठकर हमसे कुछ दूर दरख्तों के नीचे घास पर जा बैठे थे। मैं बज़ाहिर बातें तो बाबा अब्दुल फता से कर रहा था, मगर मेरा ध्यान अंगूरी की तरफ था जो बैठी ऊँग रही थी। अरे बेटी अंगूरी, तुम जाकर सो जाओ, बहुत थकी हुई लग रही हो, बाबा अब्दुल फता ने अंगूरी की तरफ देखते हुए कहा। अंगूरी उठकर झोंपड़े में चली गई। मैं कनखियों से उसकी तरफ देख रहा था। झोंपड़े में चटाई पर नमदे बिछे हुए थे और चंद कंबल भी तय करके एक तरफ रखे हुए थे। वो एक कोने में लेट गई। नूरी भी प्लेटें वगैरह धोने के बाद अब्दुल्ला और हसन के करीब जा बैठी थी। मैं कुछ देर बाबा अब्दुल फता से बातें करता रहा और फिर चटाई पर लेट गया। थोड़ी ही देर बाद मेरी आंखें बंद होने लगी थी। दिन सोते हुए गुजरा और रात को नींद आंखों से दूर रही। हसन, अब्दुल्ला और नूरी तो जल्द ही सो गए थे। अंगूरी मेरी तरह दिन में अपनी नींद पूरी कर चुकी थी। वो भी मेरी तरह बाबा अब्दुल फता के पास बैठी बातें करती रही। बाबा अब्दुल फता अपनी जवानी के किस्से सुना रहा था। अब्दुल फता के बारे में मैंने भी बचपन में बहुत कुछ सुन रखा था और अब उसी गाजी से उसके मार्कतुल आरा कारनामों की तफसील सुन रहा था। बाबा ने बातें करते करते कमीज ऊपर उठा दी। ये देखो, वो सीने की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये जख्म नहीं मेडल हैं जो मेरी बहादुरी का एतराफ करते हुए भारतीय फौजियों ने मेरे सीने पर सजाए थे। और ये देखो, उसने घूम कर बरहना पुष्ट मेरी तरफ कर दी। मेरी पुष्ट पर तुम्हें ऐसा कोई निशान नजर नहीं आएगा। बहादुरी के मेडल हमेशा सीने पर सजाए जाते हैं, पुष्ट पर नहीं। वो एक लम्हे को खामोश हो गया। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।